भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु एव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे गुरुनीश भक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैर्कपितरौ कमलयाताक्षौ विशम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगते प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितां च मणिपुरी कुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गी प्रदायिने मञ्जुलाली यथस्था श्रीभृङ्गमञ्जुरी नामिने साधु ठाकुरकं भुवनेश्वर नामिने। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तच्चार्थे च विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्ग अमृतसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रज्जितकैतवत्रो परमो निर्मत्सरानं सतां वेदियं वास्तवो अत्र वस्तुशिवदम् तापोत्रयनमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरैरीश्वरः सद्ये हृदये वरुद्धयते अत्र कृतिभिः
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकोमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहुकमविचलं परेशं सूक्ष्मातिसूक्ष्मो चिन्तय रूपं विश्वसहस्रारं महाबलवन्तं सूर्यकान्ति समुद्रजलं तिमिरारिं नित्यनिरञ्जनं देवेशं सर्वनियन्तारं नियन्तारं यदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनं यस्यो शासनशृङ्खलामनुज्ञे प्रचण्डमार्तण्डस्य सततवाग्गावः चलति ओ सङ्ख्या भजनकुशल भक्तिभूषणास व्यक्तसर्वसर् युगेर्यं वशयन्ति आत्मो दानहैर् मातृमर्यादा रक्षायै बालचरित्रै गुप्तबेजसंभीतवत् पलायमानोमीश्वरं तमहं नम्रचित्त अश्रुसिक्त मुखपङ्कजं नवनीतचौरं दामोदरं विषयानलदग्धचित्तानं यस्यो कथामृतं निरामयमौषधं सकृदन्तः करणे श्रीमूर्तिर्स्फुरणमणिर्वचनीयशोकसङ्गकं भवव्याधिनिवारणं तमेकान्तशरणं तारणं कारणं शौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं वारं वारं नमामि मधुसूदनं वारं वारं नमामि मधुसूदनम् ॐ वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐशय गुसायेर चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ এই শয় গুসায়ের করি চরণ বন্দন যাহা হতে মিলে ভাই রাধা কৃষ্ণের যুগল চরণ এই শয় গুসাই যবে ব্রজে কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ ও মনের আনন্দে বলো হরি ব্রজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বলো হরি ব্রজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন মনের আনন্দে বলো হরি ব্রজ বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम तत्सत्। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর উদ্যোগে এই যে নিয়মিত ভাগবত প্রবচন, আজিকার এই শুভ সন্ধিক্ষণে শুভ দিনে মি রথীন্দ্র ব্যানার্জি ভাগবত প্রবচনের ওই পদুহাত ফামুহাত সেবা করা নির্কা বলিয়া মি আসন গ্রহণ করে বেলল। শুধু গৌর অনুরাগী পরম ভাগবত শ্রোতা মি এই ভাগবত প্রবচনের পহিলাকায় মি গুনিপাড়া খানিংপাড়া গুজরানি মনাউরিতা ভাগবত প্রবচনের পহিলাকায় কিয়াকা বললে আজি আমার সনাতন ধর্ম বুলরাঙিহান এই সনাতন ধর্মে 12 মাহায় 13 পার্বণ, 12 মাহায় 13 পূজা, প্রত্যেকটা মাহার লগে লগে আমার তা পূজা পার্বণ থার, যার কারণে এই প্রবচনের লগে লগে যে যে তিথিতে যে যে পার্বণ পূজা কর্ম আহের এই প্রবচনের লগে লগে আহের যে পার্বণ বা যে কোনো পার্বণ অনুষ্ঠান বা পূজা অনুষ্ঠানও হোক, আহিলেই প্রবচনের আগে ওই পার্বণ সম্পর্কে সিন্ধুতে বিন্দু পরিমাণ গুজরানি আলোচনা করানি মনাউরি এরা ইহান আলোচনা করলে আমি ব্যক্তিভাবে চিন্তা করিতা এই আলোচনা করলে এই যে উঠে আয়ের যে সৌ ব্রাহ্মণ সৌবালা ক্ষত্রিয় সৌবালা উঠে আয়ের সৌ এটা আসলে পারিবারিকভাবে আজি আমার এ ধর্ম ইহান সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে তাঙি পানার কোনো সুযোগ না পাই তারা, যার কারণে এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর এই লাইফের লগে সংযুক্ত ইয়া যেগি হুনতারা এই হুনতারা এটা আসলে মি খালকরুরিতা যে সামান্য পরিমাণ যেমন সিন্ধুতে বিন্দু পরিমাণ ইলেও যদি উপকৃতি ওর ওহানিলে মি ইহানেই চিন্তা করিয়া মি নিয়মিত ভাগবত প্রবচনের আগে আজি মি লাইফেও পুষ্ট করিছো আননে ভাগবত প্রবচনের আগে মি এপাকা যে চলের পক্ষ ইহান এ পক্ষ ইহান ইলতাই পিতৃপক্ষ এই পিতৃতর্পণ বিধি সম্পর্কে মি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া মি মোর মূল পর্বে ভাগবত প্রবচনে পড়তৌগা কিয়াকা বললে এরে নিয়ম আমার তর্পণের যে বিধি এ বিধির কিছু তার বিধান নিয়ম নীতি আছে ইহান বিশেষ করিয়া উপকৃত ইতইতা উঠে আহের ব্রাহ্মণ সৌতা যদি শ্রদ্ধা সহকারে বা মনোযোগ সহকারে যদি তাঙি হুনতারা ওহানিলে কিন্তু ব্রাহ্মণ সৌতার
কিন্তু খুবই উপকৃত ইতই মি এই তর্পণ বিধি ইহান আলোচনা করতে গিয়া যদি মোর কোনো ধরনের ত্রুটি বারো বিচ্যুতি থাইলেও হাবিয়ে মোরে ক্ষমা দৃষ্টি চোখে দেখে দেবাং। আজি এই পিতৃপক্ষ বুলরাং ইহান ভাদ্র মাহার কৃষ্ণপক্ষের এই প্রতিবর্তিত অকরিয়া আমাবস্যা পাইয়া ইহানোর এই আমি পিতৃপক্ষ বুলরাং। এই পিতৃপক্ষের পরে এই আমাবস্যা ইহানোর এই মহালয়া বুলরাং। মহালয়ার পরের যে শুক্লপক্ষ এই শুক্লপক্ষ 15 দিন ইহানোর এই দেবীপক্ষ বুলরাং। অর্থাৎ পিতৃপক্ষ নমানির লগে লগে দেবীপক্ষ হমিতই আজি আমি মহালয়া বুলরাং ইহান মহাযুগ আলয় ডাঙর আলয় হান। এমতে মহালয়ের মূল তাৎপর্য হান কি হান ইহান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হান। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করতেও কি দিয়া বললে সময় স্বল্পতার কারণে মিতে পরবর্তীতে ভাগবতী হমিতেও গাথাংতে এপাকা মহালয়া অনেকেই মাত্রা তার পিতৃলোকের মহালয়া অনেকেই মাত্রা তা দুর্গাদেবীর মহালয়া এম তাকার মহালয়া এন ইলতাই যেপাকা পিতৃপক্ষের যেই আমাবস্যা যেদিন হমিত আমাবস্যার দিনে যেপাকা আমাবস্যা হমানির লগে লগে মহালয়ার যে ক্ষণ যে কাল যে মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণে ওই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রীতিলোকে তো আইসি আমার আপা বপা অথা হাব্বি ওই মাহেন্দ্রক্ষণে অর্থাৎ মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ হমানির লগে লগে এই মত্তধাম এরা দিয়া প্রীতিলোকের উদ্দেশ্যে তাঙি যাত্রা করতাইতা। অর্থাৎ তাঙি প্রীতিলোক এরা দিয়া না তাঙি এই মত্তধাম এরা দিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তাঙি গমন করতাই। ওই মাহেন্দ্রক্ষণে মহালয়ার ওই মাহেন্দ্রক্ষণে বারো যেবাকা যেই মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ হমানির লগে লগে ইমা দুর্গাদেবী কৈলাসে তো তা পইলা যাত্রা করতো ইতা বিঙেদে বাতেদে সরহাঞ্চে ইয়া তা ইমা যাত্রা করতো ইতা। অর্থাৎ কিসের উদ্দেশ্যে বললে আকতাই এরা দিয়া গেলাগা যাত্রা করলা আগমন ইয়া বললাগা ওই মত্যধামে ইমা কৈলাসে তো ওই মহেন্দ্রক্ষণে ইমা যাত্রা করিয়া ইমার আগমন ইতইতা উদ্দেশ্য হান এই মত্যধামে। সুতরাং সুধী গৌর অনুরাগী ভক্তমানায় এই মহেন্দ্রক্ষণ সময় উহাত দোলাহানে আগমন কর্তারা বারো ইমা দেবীয়ে তার হাব্বি সংসারর জিলগ্ন কি পিতগ্ন কি হাব্বিন ইমা যাত্রা করিয়া ইমাই গমন করিয়া হের হ্যাঁ আকতাই বেলিয়া জিতাইগা আকতাই ও ভূমি এর মত্যধাম ইহাত ইমা দুর্গা দেবীয়ে যাত্রা করিয়া আগমন করেন পিতৃলোকের তাঙি গমনিয়া বলগা ওই মহেন্দ্রক্ষণে বারো কৈলাসে তো ইমা দুর্গা দেবী যাত্রা করিয়া আগমন করে। ওই ক্ষণ ওই কাল পিতৃলোকের গমন বারো দেবীপক্ষের দেবীলোকের অতায় আগমন এরে গমন এবং আগমনের এই ক্ষণ এই মহেন্দ্র ক্ষণ উহানোরে আমি মাতরাংতা মহালয়ার মূল তাৎপর্য বা তত্ত্ব উহান মি আর্তা উহান দে নাজিমগা ওই ক্ষণ ওই কাল ওই মহেন্দ্রক্ষণের ঠিক কাল উহাত
প্রীতিলোকের মত্যধাম এরা দিয়া তাঙি যাত্রা করতায় 12 ইমা দেবী কৈলাসে তো এই মত্যধামে আহানির কাতা যাত্রা করত শুধু গৌর অনুরাগী ভক্তমানায় এপাতে তর্পণের যে বিধি বলরাং নাই তর্পণের যে বিধান আন আছে এ বিধানই হান আমি আলোচনা করলে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ সভ্যতার খানি নিলেও মাতলো না সিন্ধুতে বিন্দু পরিমাণ ইলেও উপকৃত ইতই খাল করিয়া মি এ আলোচনা ইহান আনলুতা এ আলোচনায় বিদগ্ধ অনেক পণ্ডিত আসি মর হয় ক্রুতি বিচ্যুতি থাইলেও হাবিয়ে সাউ নিজর খাল করিয়া নিজ নিজ গুণে ক্ষমা দৃষ্টি চোখে দেখে দেবা তর্পণের যে বিধি ইহান তর্পণাহান করতে গেলে গা পইলাকায় শুদ্ধাচার অনা লাগতোয় শুদ্ধাচার বলতে কিহান গঙ্গা স্নান করিয়া 12 এর দেহের এ শরীরের মূর্তিহান চুঙ্করানি লাগতোয় পইলাকায় কাঠিদান নুখুলাস পিদানি লাগতোয় 12 দ্বাদশ তিলক ধারণ যেহান নামসা পিদানি লাগতোয় এসারে করিয়া দেহের বা শরীরের তার মূর্তিহান পরিপূর্ণ ইয়া এমতাকা পইলাকায় কুশাসন আহান পাতিয়া পইলাকায় কুশাসনে ভক্তি কাত করিয়া বহিতাঙায় বহিয়া পইলাকায় শিখা স্পর্শ করিয়া শিখায় বৌষধ বুনিয়া শিখা স্পর্শ করিয়া পইলাকায় কিহান আচমন করতাঙায় পইলাকায় আচমন করতাঙায় ওং তৎ বিষ্ণু পরমং বিষ্ণুরে স্মরণ করিয়া আচমন করতাঙায় ওম তৎ বিষ্ণু পরমং পদং সদা পৈশন্তি ঈশ্বরেয় হ্যাঁ এসারে করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিয়া আচমন করতাঙায় আচমনের পরে অর্ঘ এই শ্রীহস্ত দিয়া নিয়ে অর্ঘ হ্যাঁ অর্ঘ ধরে বেলিয়া শ্রীহস্ত দিয়া নিয়ে অর্ঘ ধরে বেলিয়া এমতাকা সূর্যদেবরাং পইলাকায় অর্ঘ প্রদান করতাঙায় অর্ঘ সূর্যদেবরাং আমি কাট করতাঙায় এমতাকা অর্ঘ যে দ্রব্য ইহান কিহান অর্ঘ ইহান কিহান অর্ঘর কিন্তু দ্রব্য বা তার উপাদান উহান ইলতায় চন্দন পুষ্প আতপচন 12 তিল দুর্বা জপ এই ছয়ানি বস্তু ইলতায় অর্ঘ বস্তু এই অর্ঘ বস্তু ইহান্ন সূর্যদেবরাং অর্ঘ দিতাঙায় কিহান মন্ত্র হানতে বললে ওম এহি সূর্য শশাংশ তেজ রাশি জগৎপতে অনুকল্পয় মাম ভক্তম গৃহানির্গম দিবাকরম এর মন্ত্র ইহান্ন সূর্যদেবরাং অর্ঘ প্রদান করতাঙায় এমতাকা অর্ঘ দেনার পরে আজুর করিয়া সূর্যরে আমি প্রণাম করতাঙায় ওম জবা কুসুম শঙ্কাশিয় পেয়ং মহাদিয়ন্ত্রিং দ্বান্তারিং সর্বপাপগ্নং প্রণতস্মি দিবাকরম এর ইহান বুনিয়া আমি সূর্যদেবরে প্রণাম করতাঙায় শুধু গৌর অনুরাগী এর পিছে সংকল্প আনতে কিহান আমি সাধারণত প্রতিবদ তিথিত আমি অকরাং আমাবস্যা পাইয়া এমতাকা সংকল্পবান কিসারে করতাঙাই বললে ওহান ব্রাহ্মণ গির গয় উচ্চারণ করতয় তাই সংকল্প পাঠ করতয় বিষ্ণুর তৎসদ্য ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাপক্ষে প্রতিবদী তিথৌ আরভ্য আমাবস্যা পর্যন্তম যাবৎ পত্রেহম অমুক গোত্র অমুক দেব সম্মনং দেব ঋষ্যাদি তর্পণে পূর্বকম মত প্রীতিতর্পণ কর্মাহং করিষ্যে শুধু ভক্তমানায় এমতা সংকল্প ইহাত যে মাতেরহান প্রতিবদী তিথৌ অর্থাৎ প্রতিবদ তিথিত আরভ্য
আরম্ভ করিয়া কিহান পাইয়া বললে আমাবস্যা পর্যন্তং, অর্থাৎ আমাবস্যা পর্যন্ত যাবৎ প্রত্যহং, অর্থাৎ বেদের বৈদিক শাস্ত্রে মাতের হান যে প্রতিদিন কিন্তু এই 15 দিন প্রতিদিন কিন্তু তর্পণ করানির নিয়ম হান, প্রতিদিন তর্পণ করানির নিয়ম হান। তো আমার আপা বাপাই কিন্তু যে নিয়মান্ত আছে নিয়মানিল তাই যে পৈলাকার প্রতিপদে অকরানি 12 ওই আমাবস্যার দিনে শেষ দিনে আঙু করানি দিমাও করাং উহানও বিভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া উহানও সঠিক নাইছে, মাতানির কোনো কারণ নেই, উহান সদন মহান, উহান সদন মহান। মোর বপা বপিয়ে যে নিয়মে চলিয়া আইছি ওরে ও নিয়ম উহান পালন করানি উহানই ধর্মহান, উহানেই সদন মহান। কি দিয়া বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে মহাবাণী দিয়া গে আছে গা, শ্রেয়ান সধর্ম বিগুণ পরধর্ম সৌষ্ঠিষ্ঠিতাৎ সধর্মে নিরং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ, শ্রেয়ান সধর্ম বিগুণ। অর্থাৎ মোর ধর্ম উহার প্রতি যদি খানিং পরে যদি দোষ থার উহা নিলেও মোর ধর্ম উহানই শ্রেষ্ঠ হান। কিন্তু অগ্নির মধ্যে ধূম আছে নাই, ঠিক তদ্রূপ মোর বপা বপি জ্ঞান করিছে উহান উহানই শ্রেষ্ঠ হান, উহান চুম নাইছে বনানির কোনো কি নেই। বেদের শাস্ত্র মতে এপাকা যে মাতেরান কিহান যে প্রতিবদী তিথৌ তো আরম্ভ করিয়া আমাবস্যা পর্যন্ত যাবৎ প্রত্যহং অমুক গোত্র তার গোত্র শ্রী অমুক দেব সম্মন, অমুক দেব সম্মন ইহান কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে অমুক দেব সম্মন মাত্রাঙায়, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ইলে কিহান মাতানি বললে তাত্রীবর্মেন ক্ষত্রিয়দের বেলায় তাত্রীব্রহ্মেন দেব ঋষ্যাদি তর্পণে পূর্বকম, অর্থাৎ তর্পণ ইহান পৈলাকায় দেবলোক রে তর্পণ দেনা লাগে, দেবলোক নমিয়া ঋষি আদি যত ঋষি আদি আছি এটারে তর্পণ পৈলাকায় পূর্বকম পৈলাকায় দেনা লাগে। এরপরে মত পিতৃতর্পণও কর্মাহং করেছি, এরপরে দেবদেবী নমিলে ঋষি আদি মুনি ঋষি নমিলে পিছে পিতৃলোকর আমি দেরাং, এরে ক্রম ইহান। বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ সভ্যতারে মি যদি এই লাইফে যদি থার উহান নিলে খুব মনোযোগ সহকারে এমতাকার ক্রম ইহান খেয়াল করিস। এপাকাতে এসারে করিয়া সংকল্প করলাম, সংকল্প করানির পরে লুকুলাস বাতে দে বেলিয়া এমতাকাতে ষষ্ঠী আসনে বহিয়া আর দিহানি এসারে আগর গজে আগো দিয়া মূর্গ নঙিয়া কিহান মন্ত্রহান বললে ওম কুরুক্ষেত্রম গয়া গঙ্গা প্রবাস পুষ্করানি চ তীর্থানি এতানি পুণ্যানি তর্পণ কালে ভবন্তিও। এ মন্ত্র ইহান পাঠ করানির সময় যেমন তি বহিষ উহান গঙ্গার পারে বহিয়া মি তর্পণ দেউরি ভাব উহান্ন খাল করানি। 12 এরপরে এমতাকা নুকুলহাস আগে বাতেদে আসিল ওয়ান স্বাভাবিক বিঙেদে বেলিয়া এমতাকা জলাঞ্জলি দিতাঙায়, জলাঞ্জলি দিতাঙায় ইহান এমতাকা দেবর উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতাঙায়। এমতা জলাঞ্জলি আনতে কিহান জলাঞ্জলি যে বস্ত্র উপাদান এহান ইলতায় কুশ খানি কলাহান বাকল এরাধে বেলিয়া কলাহান কুশ খানি অর্থাৎ গন্ধযুক্ত দলা ফুল আহান তুলসী পত্র আহান এরে ইহান এ বস্তু ইহান ন জলাঞ্জলি দিতাঙায়। ওম ব্রহ্মা তৃপয়িতাং ওম বিষ্ণু তৃপয়িতাং
ওম রুদ্রস্তৃপয়িতাং ওম প্রজাপতিস্তৃপয়িতাং ওম দেবা যক্ষা তথা নাগা গন্ধর্বা সর সুসরাহ। এর এসারে করিয়া হ্যাঁ দেবরাং দেবদেবীরাং জলাঞ্জলি দিতাঙায়। এ জলাঞ্জলি দেনার পরে এমতাগা আর এক মুখ কিহান এরে লুকুলহাস নুকুনহাস কিসারে বললে অর্থাৎ বাতেদে বারাদে বেলিয়া এমতাগা এরে জাং বাতেদে বারাং জাংহান আতুকারিয়া বহানি লাগতো বহিয়া এমতাগা ওই ঋষিয়াদি ঋষিদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি তর্পণ দিতাঙায়। ওই জলাঞ্জলি তর্পণ উহানও ওই উপাদান যে মাতলু উহান ওই উপাদান উহান্ন কিহান ওম সনকচ্চ সনন্দচ্চ তৃতীয়চ্চ সনাতনা কপিলচ্চা সূরিশ্চৈব ভূরহ পঞ্চ শিখস্তথা সর্বেতে তৃপ্তি মায়ন্তু কৃষ্ণ পদম্বুনা সদা। এরে ইহান বুনিয়া জলাঞ্জলি দিতাঙায়। থাংনা ওহাত দেব তীর্থ হাব্বিরাং আর এক মুখ জলাঞ্জলি দিতাঙায়। দেবতীর্থ অর্থাৎ এমতাগা লুকুলাস বাতে দে তো হ্যাঁ বেঙে দে বাড়া দে বেলিয়া হ্যাঁ এমতাগা কিন্তু ষষ্ঠী আসনে এসারে বহিয়া ষষ্ঠী আসনে বহিয়া জলাঞ্জলি দিতাঙায়। ওং মরিচি তৃপয়িতাং ওম অত্রি তৃপয়িতাং ওম অঙ্গিরা তৃপয়িতাং ওম পুলুস্তয় তৃপয়িতাং ওম পুলস তৃপয়িতাং ওম ক্রুতুস তৃপয়িতাং ওম প্রচেতাস তৃপয়িতাং ওম বৈশিষ্ট্যস তৃপয়িতাং ওম ভৃগুস তৃপয়িতাং ওম নারদস তৃপয়িতাং ওম দেবাস তৃপয়িতাং। শুধু ভক্তমানায় এসারে করিয়া ঋষিয়াদি জলাঞ্জলি নমিল ঋষিয়াদি জলাঞ্জলি নমানির পরে পিতৃ আহ্বান করতাঙায় আমি অর্থাৎ পিতৃলোকের বপা বপিয়তারে আহ্বান করতাঙায়। আহ্বান করিয়া কিন্তু আগে পিতৃলোকেরে আমি তর্পণ না দিবাং। পিতৃ আহ্বান থেকে সারে বললে ওম আগচ্ছন্তু মে পিতরো ইমম গৃহণন্তু পো অঞ্জলিম। এরে আহ্বান করলাম। আহ্বান করানির পরে শুধু ভক্ত মানায় আহ্বান করানির পরে কিন্তু আমি পিতা পিতামহ এসারে আহিতে না আগে দিতাঙাইতা কারে বলে ভীষ্ম দেবরে। ভীষ্মদেব ক্ষত্রিয় বংশর্গ এবং আজন্ম ব্রহ্মচারী তার সৌ সমরা নেই যার কারণে ব্রাহ্মণদের বেলায় নাবে ক্ষত্রিয়দের বেলায় পৈলাকায় ভীষ্মদেবরে তর্পণ উহান দেনা লাগে। ভীষ্মদেবরে তর্পণ উহান কিসারে দেনা ওম বৈরাগ্র পদ্য গুত্রায় সংকৃত্যয় পবরায় চ ও পুত্রায় দদামে তৎ সলিলম ভীষ্ম বর্মনে। এরে তর্পণ দিলে ভীষ্মদেবরে। ভীষ্মদেবরে তর্পণ দেনার পরে এমতাগা পিতৃলোকেরও তো আহ্বান করলে নাই এপাগাতি আরাম সংকল্প হান মাতানি লাগতো যে তিথি যেমন প্রতিবদ তিথি ইলে প্রতিবদ তিথি উল্লেখ করিয়া সংকল্পহান করানি লাগতো। দ্বিতীয়া তিথি ইলে দ্বিতীয়া চতুর্থা তিথি ইলে চতুর্থ পঞ্চমী তিথি ইলে পঞ্চমী যেমন বিষ্ণুর ঐশ্বর্য ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাপক্ষে হ্যাঁ তৃতীয়া তিথি ইলে তৃতীয়ান্তিথৌ হ্যাঁ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবসম্মন ব্রাহ্মণর ইলে অমুক দেবসম্মন ক্ষত্রিয় ইলে অমুক ত্রাত্রী ব্রহ্মণে মত পিতৃ তর্পণ কর্মহাং করিষ্যে। এরে এরে ইহান প্রত্যেকটা তিথির পৈলাকায় সংকল্প উহান করিয়া
এম টাকা আহি টাঙাই এরে ইহানে মি বিশেষ করে ইয়ারে ক্রমান আছে যে আমি সাধারণত দেখরাংটা আঁকি গয় পয়লা বাপ করে দিল উহাততে আর এক মানক আহিল আর এক বপাক আহিল দাঙ্গনক আহিল এসারে করিয়া ক্রম উহান মানে এমন দেখরাং আর কি ক্রমের কোনো ধারাবাহিক নেই এম টাকা এরে ক্রমের ধারাবাহিক ইহান মি বিশেষ করিয়া যদি আজকের এই লাইফ ইহাত যদি সংযুক্ত এই লাইফের লোকে যদি সংযুক্ত ইয়া থার বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ সবর উদ্দেশ্যে মাতুরি আনে এক ক্রম ইহান খুব খেয়াল করানি লাগতো অর্থাৎ 6 পুরুষ পইলাকা 6 পুরুষরে পইলাকাই দেনা লাগে ভীষ্মদেবরে দেনার পরে 6 পুরুষ এ 6 পুরুষ ইহান কুঙ্গি কুঙ্গি মি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করত এবং পইলাকাই আমি পিতা বিষ্ণু তৈশ্বদ্য ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাবকে দ্বিতীয়ান্তিতৌ হ্যাঁ অমুক গোত্রেশ্য যেমন ধরুন মধুকৈল গোত্রেশ্য মধুকৈল গোত্রেশ্য হ্যাঁ পিতা অমুক নামং হ্যাঁ তাত্রী ব্রহ্মণ্য ত্রিপৈতাং ইদং শ্রীকৃষ্ণ চরণ তুলসী নির্মাল্য গন্ধপুষ্প মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ পাদকং তস্মৈ সদা এসারে আমি তর্পণ দেরাংতা না পইলাকা আহিলতা কুঙ্গ পিতা থাংনা উহাত কুঙ্গ আহিতই থাংনা উহাত আহিতইতা পিতামহ পিতা পিতামহ পরপিতামহ 3 পুরুষ এ 3 পুরুষ ইলতাই পিতা পিতামহ বাবা হ্যাঁ বাবার জন্মদাতা পিতা মোর বপাক হ্যাঁ বপাকর পিতা উহান ইলতাই পরপিতামহ এসারে করিয়া বাবা হ্যাঁ পিতা পিতামহ পরপিতামহ এরে 3 পুরুষ আহিল এম টাকা আর এক মুখ আহিতই 3 পুরুষ আহান মাতামহ পরমাতামহ যেমন এসারে 3 পুরুষ নমানির পরে বিষ্ণু তৈশ্বদ্য ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাবকে হ্যাঁ তৃতীয়ান্তিতৌ হ্যাঁ মাতামহ অমুক গোত্রেশ্য মাতামহ অমুক নামং হ্যাঁ তাত্রী ব্রহ্মণে ত্রিপ্রৈতাং ইদং শ্রীকৃষ্ণ চরণ তুলসী নির্মাল্য গন্ধপুষ্প মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ পাদকং তস্মৈ সদা এম টাকার মাতামহ আহিতয় পরমাতামহ আহিতয় বৃদ্ধ পরমাতামহ এই 3 পুরুষ ইলতায় মাতামহ মানে কি হান মোর ইমার জন্মপিতা মাতুল বংশে জৌরিগা গহে এম টাকা মোর ইমার পিতামহ ওই 3 পুরুষ ওই ইমার বাপ গলতায় মোর বপাগ্য যার কারণে পিতা মাতামহ পরমাতামহ এর গজের গ বৃদ্ধ পরমাতামহ এ 3 পুরুষ ইমার মামার বাড়ির ইমার বাবা ইমার বপাক ইমার বপাকর গজর বপাক গ পইলাকায় আমি বাবার 3 পুরুষ পিতার 3 পুরুষ এম টাকা 3 পুরুষ ইলতা ইমার 3 পুরুষ শুধু ভক্তমানায় 6 পুরুষ পিতার তো সিংকরিয়া 3 পুরুষ 12 ইমার বাবা মোর বপাকে তো সিংকরিয়া পিতামহ পরপিতামহ বৃদ্ধ পরপিতামহ 3 পুরুষ ইহান দে পিতা পিতামহ পরপিতামহ 3 পুরুষ এই 6 পুরুষ আহান দেনার আগে পইলাকায় এই 6 পুরুষ নমানির পরে ইহান দে আমুক এম টাকা এই ওই 6 পুরুষের পত্নীগণ 6 পত্নী আহিতইতা এপাকা পইলাকা আহিতইতা কুঙ্গ বললে মাতা মোর ইমা মোর বাবার পত্নী অর্থাৎ 6 পুরুষ নমিয়া এই 6 পুরুষের 6 পত্নী এপাকা সিরিয়াল ভাবে আহিতই মাতা মাতা পিতামহী পিতামহী মানে মোর ডাঙ্গনাই মোর বাবারে জরম দিয়ে আছে যার কারণে পিতামহী ও পিতামহী তাই মোর
ডাঙ্গনজ্ঞ মোর ইমার পরে ডাঙ্গনক আহিত ডাঙ্গনকে উপরে এমতা আহিত পর পিতামহী মাতা খানি মনোযোগ দিয়ে শুনানি লাগত এ সিরিয়াল ইহান মাতা মাতার পরে কুঙ্গ আহিত মোর ডাঙ্গনক পিতামহী ডাঙ্গনও গতে পিতামহী পিতামহী মানে বাবার মানক নাই পিতামহী 12 পর পিতামহী মানে মোর বাবারতে কিহান ডাঙ্গনজ্ঞ মোর তা ডাঙ্গনকর ডাঙ্গনজ্ঞ শুধু ভক্ত মানাই পইলাকা আহিত মাতা মাতা আগ কুঙ্গ মোর পিতার সহধর্মিনী গ থাংনা উহাত পর পিতামহী না পিতামহী পিতামহী ওতে কুঙ্গ মোর বপাক পিতামহর সহধর্মিনী গ মোর ডাঙ্গনজ্ঞ পিতামহী ডাঙ্গনগর পরে এমতাকা পর পিতামহ ওই যে পুরুষ মোর বপাকর পর পিতামহর এমতাকার সহধর্মিনী গ পর পিতামহী মোর বাবারতে পর পিতামহী পড়িল নাই এ তিন পত্নী অর্থাৎ 3 পুরুষের 3 পত্নী গেলগা এমতাকা আহিত ইতা আরাক মুখ ওই মাতা মহি মোর ইমার কুঙ্গ মোর ইমার ডাঙ্গনজ্ঞ মাতামহী পরমাতামহী বৃদ্ধ পরমাতামহী এর 3 মাতামহী মাতামহর সহধর্মিনী গ মাতামহী পরমাতামহর সহধর্মিনী গ পরমাতামহী 12 বৃদ্ধ পরমাতামহর সহধর্মী গ বৃদ্ধ পরমাতামহী 6 পুরুষের 6 সহধর্মিনী নমানির পরে কুঙ্গ হাইত মোর বাবার লগে হ্যাঁ বেইবুনি ইয়া মোর বাবার বেইবুনি যেমন জেঠা হইতেও পারে বা কাকা বা খুড়া হইতেও পারে এই 6 পুরুষ নমানির পরে আর এক মুখ এই যে ইমারান্ত সিঙ্গরিয়া এই 6 নারী নমানির পরে পৈলাকায় আহিত ইতা মোর বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বেইবুনি যেমন মরতাইল তাই কাকা বা জেঠা অতা থাইলে অতারে আগে দেনা লাগত ওহান নমানির লগে লগে কিন্তু ওদিকে জানা লাগত কুরাং মোর হ্যাঁ ইমার বেইবুনি মোর মামা থাইলে মামা হ্যাঁ মোর মামা থাইলে ইমার ঘনিষ্ঠ মোর মামা থাইলে মামারে দেনা অর্থাৎ বাবার ঘনিষ্ঠ বলতে কুঙ্গ বাবার বেইবুনি নমানির পরে ইমার বেইবুনি থাইলে ইমার বেইবুনিরে দেনা এর পিছে কিহান মোর বাবার লগে কাকা জেঠা গেলগা মোর যদি বাবার লগে বেইবুনি ইয়া যদি কোনো পিসি থাকে যদি পিসি আহিত 6 পুরুষ 6 কি নারী নমানির পরে এমতাকা আহিত ইতা বাবার লগে খুব ঘনিষ্ঠ বাবার বেইবুনি থাইলে উহান নমকরানি থাংনা উহাত মোর ইমার বেয়ক নকি থাইলে মোর ইমার বেয়ক নকি নমকরানি এরপরে আহিত ইতা মোর বাবার লগে হ্যাঁ বনক নকি থাইলে মোর তাতে পিসি পরের ও বনক নকি ইনে ওতা দেনা
ইনেওতা নমিলে আহিত ইতা কুঙ্গ মর মর ইমার লগে হ্যাঁ ইমার বনকি থাইলে যেমন মর ইলতায় মাসিমা ইহান নমকরানির পরে কিহান ওই মর কাকার কাকি জেঠার জেঠি হ্যাঁ এসারে অতা নমানির পরে আহিত ইতা মর মামার মামিনজ্ঞ থাইলে মামিনজ্ঞ ওহান নমানির পরে ভ্রাতা ভ্রাতাতে কুঙ্গ বললে হ্যাঁ যে কর্ম করে তার কোনো ব্যয়ক থাইলে ওই ব্যয়ক নকি উহান হ্যাঁ ডাঙর ব্যয়ক জেঠা ব্যয়ক ইলেও বালা খোলা ব্যয়ক ইলেও বালা ব্যয়ক নকি নমকরানি বারো উহাত আহিত ভগ্নী মর খোলা বনক থাইলেও বালা জেঠি বনক যদি থা এটা নমকরানি ইহান নমকরানির পরে আহিত ইতা শ্বশুর শাশুড়ি মি একাকারে আর এক মুখ রিপিট করং জিনিস ইহান কিন্তু খানিং জটিল পয়লাকায় 3 পুরুষ বাবারাং তো সিংকরিয়া ওহান নমানির পরে ইমার বাবারাং তো সিংকরিয়া 3 পুরুষ পয়লা বাবারাং তো সিংকরিয়া 3 পুরুষ ইলতায় পিতা পিতামহ পরপিতামহ পিতা পিতামহ পরপিতামহ 3 পুরুষ ইমারাংত সিংকরিয়া 3 পুরুষ ইলতায় মাতামহ পরমাতামহ বৃদ্ধ পরমাতামহ এমতাগা আহিল এই 6 পুরুষের সহধর্মিনীগণ পয়লাকায় আহিতয় মাতা ইমা মাতা আহানির পরে মর মাতা আহানির পরে আহিত ইতা পর পিতামহী পিতামহী মাতা পিতামহী পর পিতামহী এর 3 হান মাতা পর পিতামহী মাতা পিতামহী পর পিতামহী মাতা পিতামহী পর পিতামহী মাতা ইমা ডাঙ্গনক ডাঙ্গনকর গজর ডাঙ্গন অগ মাতা পর পিতামহী মাতা পিতামহী পর পিতামহী মাতা পিতামহী পর পিতামহী ইহান ইমারাংত সিংকরিয়া এরে 3 হান থাংনা হওয়া তাহিতয় ও মামা আসির ওহানে গিয়া মাতামহী মোর ডাঙ্গনক মোর ইমার মানক মাতামহী মোর ইমার ডাঙ্গনক মাতামহী থাংনা উহাত পরমাতামহী বৃদ্ধ পরমাতামহী সংক্ষেপে মাতে গেলেগা পিতা পিতামহ পরপিতামহ মাতামহ পরমাতামহ বৃদ্ধ পরমাতামহ মাতা পিতামহী পরপিতামহী মাতামহী পরমাতামহী বৃদ্ধ পরমাতামহী এই 6 জন ইহান নমানির পরে বাবার লগে খুব ঘনিষ্ঠ বেইবুনি জেঠা কাকা উহান নমানির পরে ইমার লগে ঘনিষ্ঠ মামাক নকি উহান নমানির লগে এমতাগা আহিত ইতা কিহান যে জেঠা জেঠি যেমন জেঠি বা কাকিমা অসারে থাইলে অতা নমিত অতা নমানির পরে ও মামার মামিনক থাইলে মামিনক এর পিছে ভ্রাতা মোর বেয়ক নকি থাইলে মোর বেয়ক নকি বারো মোর থাংনা হওয়াত মোর বনক নকি থাইলে মোর বনক নকি এর পিছে শ্বশুর শাশুড়ি নমিয়া এমতাগা তি যদি তোর বংশর ভিতরে হ্যাঁ গোষ্ঠীর ভিতরে দেনা হাদা পাইলে
ती देना पड़ते। शुदी इहान नमानिर परे आमी ओम जमाय धर्मराजाय मृत्युबे चांतकाय च बुनिया जम तर्पण दितांगाई। ए जम तर्पण इहान नमानिर परे आमी आमी राम तर्पण अवश्य देना लागे। ओम ब्रह्मो भुवनाल्लोका देवर्षि प्रीति मानव तृप्यन्तु पितरो सर्वे मातृ माता महादेव अतीत कूल कुतिनाम सप्तदीप निवासिनाम मया दत्तेन तयेन तृप्यन्तु भुवन त्रयं बुनिया राम तर्पण देरांगामी। राम तर्पण देनार परे आमी पितृ स्तुति करतांगाई आजूर करिया ओम पिता स्वर्गो पिता धर्मो पिता हि परम तपः पिबरी पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः पितृचरणभ्यो नमः। वहाँ नमानिर लगे पितृलोक प्रणाम करतांगाई ओम पितृ मन्ने मत्स्ये दिवि ये चो मूर्तः सदा भूजः काम्य फलाभि सन्धौ प्रदान शक्तः सकलेप्सि तानां विमुक्तिदा ये नोभि संहितेषु। एम तका एरे प्रीति प्रणाम यहाँ नमानिर परे परे शुदी भक्तमानाय कृतांजलि कृत अंजलि दितांगाय। আজি हाब्बिर उद्देश्य ए अंजलि यहाँ अवश्य देना लागे। अमध्यय कृतितैतत् तर्पण कर्मा छिद्र अस्तु अध्येतादि कीर्त्यस्मिन् तर्पण कर्मणि यद्वैगुण्यो जातं तद्दोषो प्रशमनाय श्री विष्णु शरणं अहं करिष्ये। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु अज्ञानात् यदि वा मोहात् प्रत्ययो वेताद्वेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। ओम प्रियतम पुंडरीकाक्षः सर्वयुगेश्वर हरिः तस्मिन् तुस्ते जगत्तुस्तं प्रीणीते प्रीणीतं जगत् मया यदिदं तर्पण कर्म कृतं तत्सर्वं भगवत् श्री विष्णु चरणे समर्पितम् इति सामवेदीय तर्पण विधि समाप्तम। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। शुदी भक्तमानाय এই ইলতায় তর্পণের বিধিহান এপাক আমি মূল পর্বে মোর নিত্যদিনের প্রতিদিনের যে পাঠ ওই ভাগবত মহাপুরাণ নিয়মিত পাঠে বা প্রবচনে মি এপাকা জৌরিগা শ্রীমদ্ ভাগবতম মহাপুরাণের এই মহাপুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের গেলগা সপ্তাহ দ্বাবিংশ অধ্যায় নমিল আজি পাঠ করতো ইহান পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় শিশুমার চক্রের বর্ণনা। শিশুমার চক্রের বর্ণনা গেলগা দ্বাবিংশ অধ্যায়ের শেষ যে শ্লোক ওই শ্লোকহান শেষ শ্লোকহান আসিল তাকে হান तत उत्तरस्मादृशय एकदश लक्ष युजन्नान्तर
যুজনান্তর উপলভ্যন্তে যে এব লোকানাম সমনুভাবয়ন্ত ভগবত বিষ্ণুর্যৎ পরমম পদম প্রদক্ষিণম প্রকামন্তি। শুধু এমতাকা শেষ যে ২২ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক ওয়ানিলতায় গ্রহ শনিগ্রহর অর্থাৎ উত্তর দিকে ১১ লক্ষ যোজন দূরে এমতাকা সপ্তর্ষির মণ্ডল বুলতারা উহান অবস্থান করে পাগাতে শনিগ্রহে তো সপ্তর্ষির মণ্ডলের যে দূরত্ব উহান প্রায় ১১ লক্ষ যোজন মাতের ১১ লক্ষ যোজন যদি কিলোমিটার হিসাবে উহান অনুমানিক আহের কতিয়ান বুড়ে ১২ লক্ষ কিলোমিটার, অর্থাৎ শনিগ্রহ তো সপ্তর্ষি মণ্ডলের যে দূরত্ব প্রায় ১২ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। ১২ এমতাকা এই সপ্তর্ষি মণ্ডল ইহান ইলতায় লুকের অর্থাৎ লুকের হিতার্থে কল্যাণের কাজে ভগবানের সৃষ্টি করেছি ইহান। ১২ বিষ্ণুর পরমপ্রদ জিহানুরে আমি ধ্রুবলোক বুলরাং এই ধ্রুবলোক নক্ষত্র এগরে এমতাকা সপ্তর্ষি মণ্ডলে তার গতিপথে প্রদক্ষিণ করিয়া থার। ইহানেই ২২ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকান এমতাকা ৩বিংশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এবং এই ৩বিংশ অধ্যায়ের নাংহানিলতায় বিষয়বস্তুর নাংহানিলতায় শিশুমার চক্রের বর্ণনা। শুধু শিশুমার চক্র বুলরাং ইহান এমতাকা শিশুমা ইহান ইলতায় ভগবান বিষ্ণুর তার আকৃতি ইহান ওই আকৃতি উহার নাং ইলতায় শিশুমার এমতাকা বিষ্ণুর শিশুমার আকৃতি এরা ইহান এমতাকা এর আকৃতি ইহান কুরাং অধিষ্ঠিত ওর বললে অবস্থান করের বললে সূর্যের ওই চক্র রথে তা অধিষ্ঠিত ইয়া থার্গ বিষ্ণুর শিশুমার আকৃতি ইহান শিশুমার চক্রে বর্ণনা ইহান সংক্ষেপে মারতে গেলে বিষ্ণুর শিশুমার আকৃতি সূর্যের রথে অধিষ্ঠিত দেবগণের বিবরণ হান এমতাকা আলোচনা করতাম ইহান যে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পৈলাকার শুল্কে মাতেনান শ্রী শুক উবাচ অথৌ তস্মাৎ ত্রয়োদশ লক্ষ যুজনান্তরত ইয়ত্তৎ বিষ্ণুঃ পরমম পদমবিবদন্তি যত্র মহাভাগবত ধ্রুব উত্তানপাদির অগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা কৈশপেন ধর্মেণ চ সমকালো যুগভিঃ স বহুমানম দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণো ইদানীমপি কল্পো জীবিনা আজীবয়ো উপস্থিতস্য মহানুভাব উপবর্ণিতঃ। শ্রী সুখদেব গোস্বামী গিরকে মাতিয়ানেহান অনন্তর এমতাকার প্রসিদ্ধ ঋষি স্থান যেহানরে সপ্তর্ষি মণ্ডল বুলরাং উহান প্রসিদ্ধ ঋষি স্থান হান এই প্রসিদ্ধ ঋষি স্থানের তো পরে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করে কিহান পরম পদ যেহান যে ধ্রুবলোক বুলতরা উহান ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন ইহানো প্রায় অনুমানিক ১৯,১৯,০০০ কিলোমিটার দূরে গিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ
এমতাকার পরম পদ বলতেরা ধ্রুবলোকের ইহান ইহান ভগবান বিষ্ণুর পরম স্থান হান স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর পরম স্থান ধ্রুবলোক বলিয়া হাব্বিয়েই হারপিতারা হাব্বিয়েই অভিহিত और হাব্বিয়ে হারপিতারা যে ধ্রুবলোক উহান ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পরম পদপদ প্রধান ও স্থান উহার উত্তানপাদ রাজার পিতক পরম ভাগবত ভগবত ভক্ত ধ্রুব নক্ষত্ররূপী অগ্নি ইন্দ্র প্রজাপতি কৈশব 12 ইহানাব্বি ধর্মন সমকাল যুগে সমান কালে এটা প্রদক্ষিণ করিয়া আজি পাইয়াও কল্প জীবিগণের আজীব্য রূপে আজি পাইয়াও এটা হাব্বি ভগবান বিষ্ণুরে উপাসনা কর্তারা এমতাগা তার এই মহান প্রভাব উহানই পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত করিয়া জিতাঙ্গাইগা সহি সর্বেষাং জ্যোতির্গণনাং গহ নক্ষত্রাদীনা মনিমিষেনা ব্যক্ত রংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমানানং স্থানুরি ভাবস্তম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ সদ্ধবো ভাসতে কালেন ভ্রাম্যমানানং পরিবর্তনমানানং সর্বেষাং গ্রহ নক্ষত্রাদীনাং গ্রহ নক্ষত্র প্রভুবৃতিনাং প্রভুবৃতিনাং দ্বিতীয় শ্লোকে মাতেরান ভগবান ঈশ্বর ওই ধ্রুব নক্ষত্র উহানোরেই অবিশ্রান্ত গতি অবিশ্রান্ত গতিতে অব্যক্ত বেগযুক্ত শ্রোতা গিরিগীতানি অবিশ্রান্ত গতিতে ভগবান বিষ্ণু ওই ধ্রুবলোক বা ধ্রুব নক্ষত্র উহানোরেই অবিশ্রান্ত কোনো ধরনের তার বিশ্রাম নেই বিশ্রামহীন অবস্থায় তার গতিন অব্যক্ত বেগযুক্ত অব্যক্ত মানে ভগবান বিষ্ণুর কোনো ধরনের ব্যক্ত না অব্যক্ত ইয়া অর্থাৎ দেখানির মতো ভগবানের কোনো চিহ্ন নেই অব্যক্ত ইয়া বেগযুক্ত ওই বেগ গতিতে কাল কর্তৃক ভ্রাম্যমান কালের যে তার গতানুগত যে কালের যে গতি ওই গতি অনুসারে ভ্রাম্যমান ওই গতি অনুসারে পরিভ্রমণ করেন এমতাগাতে গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থানুবৎ গ্রহ নক্ষত্রাদি এটা হাব্বিরে অবলম্বন করিয়া ভগবানের নক্ষত্রী আদি স্থানুবৎ অবলম্বন ভূত করিয়া ভগবানেই সৃষ্টি করিছে হান এই যে কাল কর্তৃক সমস্ত ভ্রাম্যমান এটা হাব্বি এসারে করিয়া নিরন্তর এই নক্ষত্র আদি হাব্বি দীপ্তি অর্থাৎ আলো পেইতারা এর ভিতরে এর পরিক্রমা ঈশ্বর সেই ধ্রুব নক্ষত্র উহানোরেই অবিশ্রান্ত যত বিশ্রাম না থইয়া তা যে অব্যক্ত ইয়া তার কোনো চিহ্ন না থইয়া তা যে এই যে নক্ষত্র আদি সৃষ্টি করিয়া তা যে স্বয়ং পরিক্রমা করেন
তাৎপর্য ইহানিল তাই জেসারে করিয়া তৈলযন্ত্র অর্থাৎ আমি কিহান মাতাং সরিষার তেল চিপরাং নাই ওই ঘানি বুলোরাং না ঘানির মধ্যস্থলে থাইয়া যে কাষ্ঠ স্তম্ভ উহানরে কেন্দ্র করিয়া ঠিক মধ্যস্থলে কাষ্ঠ স্তম্ভরে মধ্য করিয়া উহাত কিন্তু মানে তেলের যন্ত্র উহাত আছে কাষ্ঠ স্তম্ভের ঠিক মধ্যস্থলে এবং চতুর্দিকে যন্ত্রচালক যেমন পশু বিচরণ করে আমি গরু বা মহিষ বা গরু নৌ করে ডাঙর ডাঙর ডেকা ডাঙর ডাঙর গরু নেও বা নাইলে মহিষ জাতীয় পশু আমি এরে থৌচি পরাংতা অর্থাৎ মধ্যস্থলে কাষ্ঠদণ্ড খাইতয় কাষ্ঠদণ্ডর তল উহাত থৌ পড়তয় উহাত সরিষার বিষতা বরিতয় উহাত তো দ্বন্দ্ব আন ঠাইতয় দ্বন্দ্ব উহান ওই বলত ইলেওবালা মহিষ ইলেওবালা তার ঘাড়ে থাইতয় তা চক্র আকারে পাক দিতয় ঠিক উহান উদাহরণস্বরূপ ইহান দেড়হান ঠিক অসারে করিয়া ধ্রুব নক্ষত্রে এসারে করিয়া কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল এতাহাব্বি তার গতিপথে পরিক্রমা গোলাকারে পরিক্রমা কর্তারা তা यदा मेदि स्तंभ आक्रमण पशवः संयुजितास्त्रिभिः सवनैः यथा स्थानं मण्डलानि चरन्ति एवं भोगना ग्रहादयो एतस्मिन्नन्तर्बहिर्युगेन कालचक्र आयुजिता ध्रुवो मेवावलम्बयो वायुनो दीर्यमान आकल्पन्तं परितः क्रामन्ति नभसि यथा मेघः शनादयो वायुवशः कर्म सारथयोः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणः प्रकृति पुरुष संयुगानुगृहीतः कर्म निर्मित गतयो भुविनो पतन्ते गतिन ধান্য মর্দনার্থ ইহানও দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাতের হান জেসারে করিয়া ধান্য মর্দন করোনাং আমি অর্থাৎ লাপুকে তো দান কাপিয়া আনিয়া আমি যেহান মারা দেরাং নাই মারা দেরাং উহান গোলাকারে বলত পশু বলততা আমি গোলাকারে আতরাং নাই চক্রকারে গুরোরাং জেসারে ধান্য মর্দনার্থ অর্থাৎ ধান্য মদন দান ওটা মর্দন করা নির্কা আমি জেসারে করিয়া মেদি স্তম্ভের চতুর্দিকে অর্থাৎ উঠানেও বেলা চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে এসারে আমি মারা দেরাং নাই গুরু ন আমি মারা দেরাং উহান মণ্ডলাকারে আমি পরিভ্রমণ করাং না ঠিক অসারে করিয়া আকাশ মণ্ডলে জেসারে আকাশ মণ্ডলে জেসারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে এসারে করিয়া জেসারে করিয়া আকাশ মণ্ডলে মেঘবর্ণ মেঘগণ আকাশে বায়ুর প্রভাবে আকাশ মণ্ডলেও বরণতা মেঘর চাকা চাকা বরণতাও এসারে তাঙি বায়ুর অধীনে তাঙিয়েও কর্মসাইদি ইতস্ত পরিভ্রমণ তাঙিয়েও কর্তারা ঠিক অসারে করিয়া জ্যোতিষ্ক গ্রহ নক্ষত্রাদি
আদি এটা হাব্বি প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে সংযোগে কর্মা অধীনে প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে এমতাকা সংযোগের অধীনে এমতাকার কর্ম এটা গতিমান অর্থাৎ পরিভ্রমণ এই নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্র গ্রহ নক্ষত্র এটা হাব্বি প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের অধীনে এটা কর্ম অনুসারে গতিমান এটার গতি এটা দাবদিতরা এটা অর্থাৎ মণ্ডলাকারে আর কোনোদিন ভূতলে ভুবিন পতন্তি ভগবানের যে ইচ্ছা ভগবানের যে কি শক্তি ভূতলে পতিত হয় না কোনোদিন ওই নক্ষত্র আদি নিচে ভূতলে না পড়ে ভুবিন পতন্তি केचिदेतस् ज्योतिरानीकं शिशुमारो संस्थानेन भगवत वासुदेवस्य युगधारणाय मनुवर्णयन्ति এসারে করিয়া কোনো কোনো গিরিগিথানি বা মহাজন জ্ঞানী জ্যোতিষ বিজ্ঞানী হতায় এসারে করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছি এই জ্যোতিষ চক্র ইহান শিশুমার রূপে অর্থাৎ ভগবানের রূপ উহান শিশুমার রূপ ভগবান বিষ্ণুর এসারে করিয়া ভগবান বিষ্ণুর যুগ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাক ইয়স্য পুষ্যাগ্রে অবাক শিরসঃ কুণ্ডলী ভূতদেবস্য ধ্রুব উপগন্নপত্যঃ তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতির অগ্নিরিন্দ্র ধর্ম ইতি পুষ্যমূলে ধাতা বিদাতা চ কৈতিয়াম সপ্তর্ষয়স্তস্যো দক্ষিণাবর্ত কুণ্ডলী ভূত শরীরস্য यान्यद् गयनानि दक्षिण पार्श्वे नक्षत्राणि उपकल्पयन्ते दक्षिणायनानि तु शवे यथा शिशु आरस्य कुन्दला भूगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरपयभयवः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे तजविति आकाश गंगा चोदरतः शुद्धि शुद्धि भक्तमानाय एमताकार भगवान विष्णुर जे तार आकृति एमताकार शिशुमार जे आकृतिर এই शिशुमार निम्न शिरा निम्न अंशे অর্থাৎ মূর্গস্বরূপ তার নিম্ন অপচিত ভাগে কুণ্ডলীভূত অগ্নি কুণ্ডলীভূত তার গারিগ এসারে অবস্থান করেন 12 পুষ্যাগ্রে তার অগ্রে নিম্ন পৃষ্ঠে কুণ্ডলীভূত অগ্নিকুণ্ডলীভূত তার দেহ অবস্থান করেন 12 অগ্রে পুষ্ট অগ্রে ধ্রুব অবস্থিত 12 ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত 12 তাহার লাঙ্গুলো স্থান ইহাত এমতাকা কুঙ্গিকুলি নক্ষত্ররূপী কুঙ্গি বলে প্রজাপতি অগ্নি ইন্দ্র ও ধর্ম লাঙ্গুলো স্থানে 12 পুষ্যমূলে দাতা বিধাতা আর কতি দেশে ইলতায় সপ্তর্ষিমণ্ডল বা দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ বাতেদের বারাদের এমতাকার কুণ্ডলাকারে বর্তমান এই অগ্নিকুণ্ডলাকারে তার
দেহ শরীর বা দেহ ওই দক্ষিণ বাতেদের বারাদে কুণ্ডলাকারে অবস্থা নিয়ে আছে। 12 অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্বসু পর্যন্ত 14 খান নক্ষত্র ওই কুণ্ডলাকারে যে আছে উহানোর 14 খান পুনর্বসু তো চিংকরিয়া অভিজিৎ বুনিয়া নাং নক্ষত্র আদির নাংহান এসারে করিয়া 14 খান নক্ষত্র কেহান করে বললে তার দক্ষিণ পার পরিভ্রমণ করে, তার দক্ষিণ পার্শ্বে পুইসা আদি উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত ইহান 14 খান নক্ষত্র থার। 12 বাম দিকেও ঠিক ওসারে করিয়া 14 নক্ষত্র এসারে অবস্থান করে। এমতাকার শিশুমার বিষ্ণুর যে রূপ উহান, যে শিশুমার যে তা অবস্থান উহান আকৃতি উহান তা কুণ্ডলাকারে অবস্থিত, অর্থাৎ অগ্নির কুণ্ডর অসারে অবস্থান করে। তার উভয় পার্শ্বে কিন্তু সমসংখ্যক কিহান তার অবয়ব উহান বর্তমানে অবস্থান ইয়া আছে, অবয়ব তার মূর্তি উহান। 12 পৃষ্ঠে অজবিথি, 12 মূলাদ পূর্বাষাঢ়া, 12 উত্তরাষাঢ়া। কুরদেশে তার আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনী, ইহানেই তার প্রকৃত শিশুমার তার আকৃতির রূপ উহান বর্ণনা করিয়া গিয়াছে গায়েসারে। পূর্ণ পুনর্বসু পুষৌ দক্ষিণ বাময়ঃ শ্রুণয়োরার্ধ্রাশ্লেষা চ দক্ষিণ বাময়ঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণ বাময়োর্নাসিকায়োর যথাসংখ্যম শ্রবণ পূর্বাষাঢ়ে দক্ষিণ বাময়োর্লোচনয়োর্ধনিষ্ঠা মূলঞ্চ দক্ষিণ বাময় কর্ণয়োর্মগাদিনস্তস তননক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্বধৃষু যুঞ্জিত তথৈব মৃগ শীর্ষাদিনুইদো গয়নানি দক্ষিণ পার্শ্বেষু প্রাতিলুমেন যুঞ্জিত শতবিশা জ্যেষ্ঠে স্কন্দয়োর দক্ষিণ বাময়োর্নয়সেদ। জ্ঞান সম্পূর্ণ সুদি এমতাকা মাতে আনেরান দক্ষিণ অর্থাৎ বাতে দে ও বামে দে, অর্থাৎ তার নিতম্ব স্থানে, অর্থাৎ বাতে দে পুনর্বসু, 12 বিঙে দে পুইসা নক্ষত্র অবস্থান করে। 12 দক্ষিণ চরণ, 12 বাম চরণে যথাক্রমে দক্ষিণ চরণে আর্দ্রা, 12 বাম চরণে অশ্লেষা অবস্থান করে। দক্ষিণ নাসিকায় অভিজিৎ, বাম নাসিকায় উত্তরাষাঢ়, উত্তর আষাঢ়া। 12 দক্ষিণ লুচনে শ্রবণা, 12 বাম লুচনে পূর্বাষা। দক্ষিণ কর্ণে ধনিষ্ঠা, বাম কর্ণে মূলা। বাম পার্শ্বের অর্থাৎ বিঙেদের অষ্টিখণ্ডে দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয়, দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয় যেখান দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ বলো না নাই, দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয় মগা
উহাত অনুরাধা মগা নক্ষত্র তো সিংহরে অনুরাধা নক্ষত্র পর্যন্ত 8টি নক্ষত্র ইহান যুক্ত ইয়া আছে ইহান তার বাম পাশের অষ্টি খন্দহান 12 অসারে করিয়া উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় যেসারে করিয়া বিপরীত রূপে এমতাগারে মৃগশিরা নক্ষত্র তো চিং করিয়া পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র পাইয়া 8খান নক্ষত্র দক্ষিণ বারাদের উহান অস্থি স্থানে সংলগ্ন ইয়া আছে দক্ষিণ পার্শ্বের অষ্টি স্থানে সংলগ্ন ইয়া আছে 12 দক্ষিণ ও বাম স্কন্দ দিয়ানি 12 বাম মূলে দক্ষিণ স্কন্দে বাহুমূলে আছে শতবিশা 12 বিঙেদের স্কন্দ দেশের বাহুমূলে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র সংলগ্ন যুক্ত ইয়া আছে উত্তরাহনবগস্তিরদরাহনৌ যৌমমুখে সাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতি কোকুদি বক্ষাস্যাদিতে হৃদয়ে নারায়ণ মনসি চন্দ্র নাভ্যামূষণা ইষ্টনয়োরোষিনৌ বুধঃ প্রাণপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্বাঙ্গেষু রুমসু সর্বে তারাগণঃ এতু এমতাকা ওই শিশুমারের যে আকৃতি উহার উত্তর হনুতে অগস্ত্য অদহনুতে যম 12 মুখে মঙ্গল উপস্থ বা লিঙ্গস্থানে শনৈশ্চর ককুত স্থানে বৃহস্পতি বক্ষে আদিত্য হৃদয়ে নারায়ণ মনোস্থানে হৃদয়ে চন্দ্র নাভিতে শুক্র 12 স্তন্দয় স্থানে ইলতায় অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রাণ ও অপান বায়ু স্থানে বুধ গলদেশে রাহু সর্বাঙ্গে কেতু রুম সমূহে অপর নক্ষত্র রাজি অবস্থান করে এতদু হৈব ভগবত বিষ্ণু সর্বদেবতাময়ম রূপমোহরহ সন্ধ্যায়াং প্রয়ত বাগ্যত নিরীক্ষমান উপতিষ্ঠেত নমো নমো জ্যোতির্লোকায়া কালয়নায়া নিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়া ধীমহিতি সুধী ভক্তমণ্ডলী এমতাকার 8 নম্বর শ্লোকে মাতে আনেরান এসারে করিয়া শিশুমার শরীরের ভগবান বিষ্ণু শিশুমার যে দেহ বা শরীর উহান শিশুমার তার গাড়ি বা দেহের কথাহান মাতিয়া আহিলাং এমতাকা উহানেই ভগবান বিষ্ণুর সর্বদেবময় রূপ ওই শিশুমার দেহ উহানয় ভগবান বিষ্ণুর সর্বদেবময় রূপান প্রতিদিন নিক্কা সন্ধ্যাকালে সংযতভাবে অন্য বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অন্য বাক্যত অর্থাৎ কোনো বাক্য হইতে বিরত থাইয়া তাঙি নিরীক্ষণ
তাঙি উপাসনা কর্তারা 12 ওই ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্র উচ্চারণ কর্তারা যে এই জ্যোতিষ্ক সমূহের তার যে আশ্রয় 12 ওই কালচক্ররূপ দেবাধিপতি মহাপুরুষ গিরগরে পুনঃ পুনঃ নমস্কার কররাং বা কর্তারা। সুধী ভক্তমণ্ডলী, ইহানেই এ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকান গ্রহর্ষ তারাময় আদি দৈবিকম পাপাপহম মন্ত্রকৃতম ত্রিকালম নমস্যয়ত স্মরত বা ত্রিকালম ন শয়ত তৎকালো আশু পাপম। সুধী পরম গৌর অনুরাগী ভাগবত ভক্তমানায় যে গিয়ে তৃণসন্ধ্যায় ভগবানের উক্ত মন্ত্রতা জপ কর্তারা বা করের অজনতা পাপ নাশকারী, অর্থাৎ তার দেহর ভিতরে যত পাপ মাঙুইয়া জারগা 12 সর্বদেবতা অধিষ্ঠিত ওই গ্রহ নক্ষত্র আদি ভগবানের ওই শিশুমার স্বরূপ, ভগবানের ওই শরীর, ওই দেহ ত্রিসন্ধ্যায় নিক্কা নিক্কা প্রত্যেকেই প্রণাম 12 নমস্কার 12 পরোক্ষ ভাবে স্মরণ কর্তারা তৎক্ষণাৎ তৎকালজ পাঠক হাব্বিতা নষ্ট ইয়া জারগা হবানেই যত কাল বিনষ্ট ইয়া জারগা। ভগবানের ওই শিশুমার তার ওই দেহর রূপ উহান পরোক্ষভাবে ধ্যান করিয়া স্মরণ করিয়া থাইতারা জনগীর তার তৎকালজ অর্থাৎ পাতক হাব্বি হবানেই হাব্বি নষ্ট ইয়া জারগা। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম বয়ে পঞ্চম স্কন্ধে 23 অধ্যায়। ইহাতেই নমিল যে অধ্যায় ইহান খানিং হুরকাং 9 শ্লোক বিশিষ্ট অধ্যায়ান ইহাতেই নমিল মি বিশ্রামে এমতাগা জৌরিগা। বিশ্রামে জানার আগে হরির নাম শিল্লনাম 32 অক্ষর হাব্বিয়ে শ্রীহস্ত দিহানি তুলিয়া আকমুখ হরির নাম সলকরিক। এই হরির নাঙর লগে লগে এমতাগা শ্রীহস্ত দিহানি না তুললে কিন্তু অপরাধ থার। এরে শ্রীহস্ত দিহানি তুলানি মানে ইহান অনেকেই লাসপিয়া না তুলতারা, লাসপানির কোনো কারণ নেই। কি দিয়া বললে হরির নাঙর লগে লগে শ্রীহস্ত দিহানি যত পারে উঁচু করিয়া তুললেই আরও ভালো। কি দিয়া আমি এই জগৎ সংসারে এই মায়ার ভিতরে থাইয়া আমি জানতে অজান্তে অনেক পাপ কর্ম করাং নাই। অর্থাৎ শ্রীহস্ত দিহানি তুলানি মানে এই হরির নাঙের লগে লগে ভগবানরাং আমি আত্মসমর্পণ করাংতা, সিলেন্ডার করাংতা। প্রভু জানতে অজান্তে যদি কোনো কিছু করিয়া থাইল প্রভু মি আত্মসমর্পণ করলু হরির নাঙর লগে লগে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।